स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ कुछ अजिहियां तस्वीरां साडे सामने आंदियां ने ते असीं सोचदे हां कि जिथे असीं गल करदे हां कि औरतां मोढे नाल मोढा जोड़ के आदमी दे खड़ियां ने ते औरतां दे नाल जदों इदां दी बदसलूकी हुंदी है और वो बदसलूकी सोशल मीडिया ते पा दित्ती जांदी है, फिर सोचण लई मजबूर हो जाने हां कि किहो जिहे सभ्यक समाज दे विच असीं रह रहे हां जिथे असीं इह गल करदे हां कि सियासी बदलाखोरी दी भावना इन्नी कुछ वध गई है कि लोकां दे चरित्रहीन करके उन्हां नूं सोशल मीडिया ते पा दित्ता जांदा, फिर इह सोचण लई मजबूर हो जाने हां किधर नूं जा रहा है साडा समाज ते किधर नूं जा रही है साडी सियासत। एक वीडियो वायरल हुई है बरनाला दे विच इस्त्री अकाली दल नाल संबंध रखण वाली एक आगू दी ना सिर्फ मारकुट हुई बल्कि उहदे केस भी कतल कर दिते गए, उसके कपड़े फाड़ दिते गए, ईवन उसकी वीडियो बना के 3 कैमरिਆਂ दे नाल मोबाइल कैमरिਆਂ नाल वीडियो बना के उसनूं धमकी दित्ती गई कि जे तू पुलिस कोल गई तो तेरी वीडियो वायरल कर देवांगे। औरत पुलिस कोल जांदी है तो उसकी वीडियो वायरल कर दित्ती जांदी है। सो अजिहे दे विच एक औरत की इज्जत मान सत्कार जो सब कुछ दाऽ ते लग्या होया उसनूं इंसाफ किवें मिलेगा? की पुलिस की कार्रवाई उसनूं इंसाफ दवा पाएगी? की पुलिस की कार्रवाई जो उस नाल हुई बदसलूकी है जो उसकी इज्जत का घाण होया कि उसका मान सन्मान सब कुछ वापस दवा पाएगी? इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहला जान पछाण करा दीए फिर अगे वधांगे। साडे नाल हरजिंदर कौर जी मौजूद ने, साबका मेयर ने चंडीगढ़ के और श्रोमणी अकाली दल नाल भी संबंध रखते हैं। प्रोफैसर बलजिंदर कौर जी विधायक ने आम आदमी पार्टी के, वो भी साडे नाल जुड़े हुए हैं। चरणजीत कौर जी साडे नाल जुड़े हुए हैं, सीनियर वकील ने, और डॉक्टर दीप्ति शास्त्री जुड़े हुए हैं, समाज सेवी ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। मैं डिबेट शुरू करने तो पहला एक बार वो वीडियो जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहांगा। हालांकि ये वीडियो इन्नी इस तरह की है, ऑब्जेक्शनेबल है कि असीं पूरी तरह उन्होंने दिखा भी नहीं सकते, पर लोगों तक पहुँचनी बड़ी जरूरी है कि औरत नाल किन्नी को बदसलूकी हुई है और वो बदसलूकी दे विच एक औरत शामिल सी उसनूं बेइज्जत करन दे लई। एक वीडियो तुहानूं दिखाने आ फिर आपां अगे वधदे। मारदी नहीं तू तो बड्डे है कि आए ना कर सोने गुत्त ना कट मेरी गल सुन ले, गुत्त ना कट जेड़ा कुछ मर्जी कर ला बाबे दा बंदा वीरे मैं ठीक है गुत्त ना कट अरे आ जा और जेड़े कुछ मर्जी कर ला गुत्त ना कट बाहर जा बाहर चलती है चल बाहर चल उठ में तुम बाहर चल उठ के चल मंदिर जो बाहर ले मंदिर जो बाहर 4 साल हो गए थी माता गुत्त ना कट मेरी गल सुन ले, गुत्त ना कट हाय मां मम्मी मां हट जा मुंडे दे सामने सलवार नी तो मेरी गुत्त ना कट इत्ते गुत्त ना कट सुन ते मेरी गल सुन ले, मेरी गुत्त ना कट सारे पिंड च गुत्त ने कट मां गुत्त ने कट मेरी गल सुन ले, गुत्त ने कट सारे पिंड दा गुत्त कट सामने। सो ये तस्वीरां कुछ समय पहला असीं तालिबान ਦੀਆਂ देखदे ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि तालिबान 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, पहला रिएक्शन थोड़ा मैं जरूर जानना चाहांगा। थोड़ी पार्टी नाल संबंधित ये इस्त्री हैगी है और बीबी जगीर कौर ने अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि असीं ये वीडियो देख भी नहीं सकते जिस तरीके दे नाल इन्नी बदसलूकी हुई है और पुलिस ते सवालिया निशान जरूर है। हरप्रीत सिंह जी, ये वीडियो सचमुच बर्दाश्त करनी देखनी बहुत मुश्किल है और मैं पहला कहना चाहांगी कि ये इस्त्री अकाली दल का नाम ना लैके पूरे औरत इस्त्री जगत के मान सन्मान की गल है और इन्नी शर्म की गल है और ये इन्नी घिनौनी हरकत है जिहड़ी कि साडे सामने दिखाई जा रही है। इस तरह का तशद्दद जदों कि असीं कहने आ देश विच कि एक फोन कॉल साडे तो पुलिस दूर है, सिस्टम दूर है, औरतां दी इज्जत ते हिफाजत लई असीं बहुत कुछ कर रहे हैं और ये जो सामने देखण नूं आ रहा है इस तो ज़्यादा घोर अत्याचार नहीं हो सकता। और मैं कहूँगी कि सामने अपराध साडे सामने दिख रहा है और ये मंदिरां दे विच इहो जिहे अपराध जदों होण लगे ने ते फिर तुसीं की सोचोगे कि कोई भी धी किते भी सुरक्षित नहीं है और हुण तक इहदे ते कोई कार्रवाई नहीं है। ये इस तो भी बहुत शर्मनाक गल है क्योंकि ये अपने आप विच बोल रहा है। ये जिहड़ा सीन है अपने आप विच इहनूं किसी होर एक्सप्लेनेशन की लोड़ नहीं है, किसी प्रूफ दी लोड़ नहीं है। इमीडिएटली इहदे ते इमीडिएटली सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और
ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧੀ, ਹਰ ਭੈਣ, ਹਰ ਮਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵੈਂਜਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਜੁਰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣੀਓ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ? ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ਼ੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ
ਉਹ ਜੋ अत्याचार सानू सामने दिख रहा, शरेआम दिख रहा है और ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਪਰੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸ ਸ਼ੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਤ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀਕ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਖੋਪਰ ਲੱਥ ਜਾਣ ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਹ ਕਈ ਖੂਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ। ਦੀਪਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ being principal मैं इस गल कहूंगी कि ਅਸੀਂ moral values ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਚ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ कि भाई ये पीछे कहानी की है और पुलिस ने एक्शन इमीडिएटली क्यों नहीं लिया। और मंदिरां च भी अगर लेडीज, कुड़ियां, बच्चे, बच्चियां महफूज नहीं है तो मैनू हैरानी है कि आने वाले समय च की कुछ इत्थे होने वाला है, इस तो बदतर शायद सानू देखने नू मिले। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? हाँ बिल्कुल हरप्रीत जी, मैं किसी भी पार्टी नाल जुड़ी हुई नहीं हाँ तो मैं बड़ा ही ऑब्जेक्टिवली गल करांगी। आई एम अ लॉयर तो मैं उसी परस्पैक्टिव नाल गल करांगी। जो कुछ दिखाया गया ये सिर्फ हैरानी करने वाला नहीं, शॉकिंग है। अगे पिछे असी औरतों की सुरक्षा की गल करते हैं तो मोस्टली गल होंदी है इन दी कंटैक्सट ऑफ वुमन विद मैन फोक, मर्दां तो अत्याचार हो रहा है। इत्थे तो होर भी अत चुकी गई जी, औरत ही औरत ते अत्याचार कर रही है। बहुत शर्मनाक घटना है। 10 दिसंबर न्यू ह्यूमन राइट्स डे मना के हटे हैं बिल्कुल कल ते नाल ही नवी खबर आ गई है जी। बहुत गलत होया, बहुत ही गलत है। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਮ? ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? हितां दी राखी है जी, औरतां वैसे प्रचार कर दी साडे हितां दी राखी करो, औरतां अपने ही हितां नूं खुद ही खराब कर रही हैं। इस तो घिनौनी की गल हो सकती है। बाकी जो ये हादसा होया है जिवें मारिया कुटिया गया, जिवें कि सानूं सीन नज़र आ रहा है, सामने जिहड़ी क्लिपिंग नज़र आ रही है वो च असीं कहंदे मारिया कुटिया गया है, गाली गलोच किया गया है और दी मॉडेस्टी दे अगेंस्ट जिस तरह कि वो चिल्ला रही है कि मेरे लोअर गारमेंट नूं ना रिमूव किया जाए, लेकिन जबरदस्ती किया गया। वो बेशक किया औरत वालों ही है। तो धारावां तो कही है 354, 355, 418, 419, 324 इत्यादि होर भी कई धारावां लग सकदियां हैगियां, लेकिन ये बहुत ही कानूनी है। क्योंकि सवाल पुलिस ते भी खड़ा होंदा है कि जदों अजिहा कुछ सब कुछ सामने आ रहा है और पुलिस दी हजे तक प्रतिक्रम ये आ रहा है कि ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੂੰਗੀ, ਮਾਮਲਾ ਔਰਤ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਅਮਾਨਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਚਾਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ, ਉਸ ਦਾ ਸਲੂਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਟੋਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹਿਊਮਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਫॉर ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ 5-5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਤੇ ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਛੁਪਿਆ ਰਹੇ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਰੂੰਗੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਚ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਉਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਡਮ ਪਲੀਜ਼, ਇਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। पंजाब की सारे देश च भी है, क्यों ना मिले? हाँ जी बलजिंदर, मैं एक मिनट लेना चाहूंगी जी। तुसी मेरी गलत गल नूं सॉरी लाइक थोड़ा मेरे ख्याल मिसअंडरस्टूड कर गए हो। मेरा मतलब मैं इदा नहीं किया हैगा, मैं ये कहा कि श्रोमणी अकाली दल वेले जो सरकार चल रही सीगी कि उदों भी लॉ एंड ऑर्डर का यही हाल सीगा कि उदों भी जेडे साडे सिक्ख्या मंत्री रह चुके सीगे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। एवरीवन ਨੋਜ਼ ਇਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ समझ गए हो, मेरा मतलब ये नहीं है जड़ा तुसी समझिया। मैं कह रही हूं लॉ एंड ऑर्डर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जड़ा सरकार दा फर्ज बनदा है, सरकारां सुत्तियां पईयां ने, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल दा टाइम सी, चाहे वो अज कांग्रेस वालियां दा टाइम आ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और साडा इन्हां सारियां चीज़ों तो ऊपर उठ के फर्ज बनदा है कि असी उन्हां औरतां दी सुरक्षित लई कुछ करिए कि रिजर्वेशन इज नॉट ओनली स्टेप कि असी रिजर्व कर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਦੀ? ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ। बिल्कुल मैं इस गल ते तुहाडे बिल्कुल सरुख रखदी हां कि नहीं बिल्कुल जी। मैं आम आदमी पार्टी तरफों मैं आम आदमी पार्टी दी तर्जमानी कर रही हूं और हमेशा आम आदमी पार्टी तरफों और जेडे जिन्हों ने इग्नोर किया गया हर पक्ष की तर्जमानी करते हुए जिहदे नाल भी धक्का हुंदा मैं अपना फर्ज अदा करदी हां, मैं उन्हां दे नाल खड़दी हां। ठीक है और इत्थे भी मैं अपील कर रही हां कमिशन फिर आपां अगे बढ़दे हां जी। कार्रवाई होनी मैं तो तुहाडे कोल बलजिंदर कह रही हां कि जेडी वीडियो ਅਸੀਂ देख रहे हैं जिस ते इन्नी अमानुषता उस कुड़ी दे नाल हो रही है या एक जनानी ते मैं देख रही हां कि जेडी वीडियो इत्थे है कि एक सीनियर लेडी बुजुर्ग लेडी जिहदे लई ਅਸੀਂ हमेशा अगे बढ़ के काम करते आए हैं, वो छोटी मीनस एज तो उस तो नू बराबर है, वो 30 बराबर है, उस ते चढ़ के कुछ खाना कर किता पिया है। असी क्यों अकाली दल और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह हरजिंदर जी ने हुनी किया इस तो अब उठ के क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इस वेले असी अमानुषता दा अत्याचार दा इत्थे
ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਵਿਦ ਹਰ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਓ। टाइम ही नहीं रह गया। लॉ एंड ऑर्डर तुसी पिछले 5 साल अकाली दल तो देखते आए, हुन कांग्रेस गवर्नमेंट तो देख लो या आगे कर लो। व्हाई नॉट? तुसी उदन कुछ कीता सी, मैनू तो इस गल दा पता भी नहीं। मैं डिनाई करदी हां कि दोष जस्ट स्टैंड अप नाउ। व्हाई नॉट? डिनाई करांगी इस गल तो कि तुसी दसो उस दिन तुसी कुछ कीता सी या आज कर रहे हो। आओ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਤੈਅ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਐਗਰੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਲਿੱਪ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 154 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 154 ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋ ਮੋਟੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। देखो जी 10 साल पहले अगर अकाली रहे, हुण कांग्रेस आई है ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਦ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਕਰਬ ਇਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਸਰਕਾਰ अगर अज है ਜਿਹੜੀ भी हैगी है ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਪਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਗੀ? एक बहुत गलत है भाव ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ क्यों वेट कर रहा है, किस लिए वेट कर रहा है। जिसकी भी कोई गलती है ਉਹਨੂੰ पकड़े। और दूजी गल है कि जिस तरह एक मैं देख रही हूँ सीनियर लेडी यंगस्टर्स अगर ऐसे भड़क गए, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ NGOs ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਰਵਰਡ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਟੀਮਸ ਔਰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਮਾਨੁਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਨਜਸਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਫਲਾਈਟਸ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੰਗਲ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲੋਗੇ? ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਨੈਵਰ, ਨੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ
ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਲੂੰਦਰਿਆ ਜੋ ਉਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਜ਼ੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है हरजिंदर कौर जी, सवाल और जवाबदेही ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਰੇਪਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹਰ ਧੀ ਹਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀਕ ਸੈਕਸ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਲਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਿਮਨ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਐਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਮਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਿੱਠੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਔਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੰਜੀਦਾ ਸਮਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਐਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ।
सरकार दे अगे चल के गल करिए कि वो की कर रहे हैं, उत्थे तक तो जा सकते हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन सड़कों ते नहीं मिलेगी, गुरुद्वारियां मंदिरां च नहीं मिलेगी, उन्हां नूं तां है ही है। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਬੀਇੰਗ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਤਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल जी, देखो जी ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚੀਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕभी ਰੇਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਲੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ पूरा ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न अगे आना चाहिए हैगा। और जिन्हों ने भी कोताही वरती है जी, चाहे वो किसी पोलिटिकल प्रैशर के अगेंस्ट वरती है या उन्होंने अनह्यूमैनिटेरियन बेसिस है, उन्होंने अगेंस्ट सख्त तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है और बड़ी जरूरत है अजिही कार्रवाई की, क्योंकि एक सख्त मैसेज जरूर जाना चाहिए। मेरे को टाइम घट है, दीप्ति जी जरा जल्दी दसो की कहना बस केवल कि मैं देख रही सी कि हॉस्पिटल च उन्हां दा पूरा परिवार समेत बच्चे उत्थे खड़े देख रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੈਂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵੱਲ ਵੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਚ ਤਰਾਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ लेके जाया जाएगा, सड़कों पर उतराया जाएगा, और जब तक इस औरत को इंसाफ नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, मैं बिल्कुल कहांगी विमेन कमिशन उत्ते इमीडिएटली सू मोटो ले लेना चाहिए आज की खबर दे उपर, और ओदे नाल बिल्कुल विदिन ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ FIR ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ अपनी स्टेट ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ और जल्दी तो जल्दी इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ बड़ा जरूरी है जो तशद्दद इस औरत नाल होया। देश दुनिया की बाकी खबरों लिए बने रहो PTC न्यूज़ नाल। धन्यवाद।